बहुत ही प्यारे बच्चे हो। ਆਪਾਂ 10वीं क्लास का चौथा पाठ ऊर्जा के सोमे उस दे बारे में आप जानकारी जिहड़ी हैगी आ वो साझी करांगे। कुछ नुकते है जिवें कि तुसी ऊर्जा संरक्षण बारे पहला शायद 9वीं क्लास में पढ़िया है कि किसी भी सिस्टम दे विच ऊर्जा जिहड़ी आ वो सुरक्षित रहिंदी है। मतलब वो गवाचदी नहीं, सगों वो एक तो दूसरे रूप विच बदल जाती। ऊर्जा सुरक्षण का नियम की कहता सीगा कि ऊर्जा नूं ना तो पैदा किया जा सकता ते ना ही इसनूं नष्ट किया जा सकता। इसलिए सानूं इस गल की जिहड़ी हैगी है चिंता नहीं होनी चाहिए भी ऊर्जा जिहड़ी हैगी है उसका नुकसान होगा। ये नाल नाल ही एक टर्म फिर होर इंट्रोड्यूस हुई जिसका मतलब सी ऊर्जा संकट। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नाल ही संबंधित है कि जदों ऊर्जा एक तो दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा बहुत सारी मात्रा विच आस पास दे विच गवाच जाती है। जे आपां कुछ उदाहरण देखिए, जदों कच की प्लेट नूं उचाई तो सुटिया गया फर्श से तो उस विच कच की प्लेट उचाई ते एक स्थिर बिंदु ते पई सी, उस विच स्थितिज ऊर्जा सी वो धुनी ऊर्जा विच बदल गई। क्योंकि जदों टुटदी आवाज़ करदी मोमबत्ती जदों जलदी है उस विच रसायनिक ऊर्जा वापरती है। रसायनिक ऊर्जा के सिट्टे वजों मोम विचों फ्यूम पैदा होंदे है। उस फ्यूम के नाल वो जिहड़ी लाट है उसकी लगातार बढ़ती रहती है ते नाल मोम पिघलती रहती है। उस विचों मोम की रसायनिक ऊर्जा नाल ताप ऊर्जा ते प्रकाश ऊर्जा पैदा होती है। तो इस तरह दी होर बहुत सारिया उदाहरण हैगियां। ऊर्जा का फिर वधिया सोमा किहड़ा मन्निया जाए? कुछ उदाहरण हैगियां, इन्हां उदाहरणों चों आपां सिट्टा कड्ढण की कोशिश करांगे बई वधिया सोमा किहड़ा मन्निया जाए। जिवें रेल गड्डियां पुराने वेलिਆਂ 'ਚ डीजल ते भी चलदियां सी, जिहड़ा कि एक पथराटी बालण। अजकल रेल गड्डियां बिजली ते भी चलदियां। सड़कों के लैंप जिहड़े बिजली ऊर्जा की वरतों कर रहे हैं। साइकिल जदों चलदा अपने शरीर की पेशी ऊर्जा उस विच खर्च करनी पैंदी है। कोई भी बिजलई यंत्र जदों चलदा तो बिजलई ऊर्जा काम करती है। उस विच जे भोजन पकदा है तो उस भोजन को पकाउण वेले सिलेंडर की रसायनिक ऊर्जा जिहड़ी है वो काम करती है। क्योंकि जिहड़ा LPG सिलेंडर उहदे विच मीथेन गैस हुंदी है, वो ऑक्सीजन नाल क्रिया करके मीथेन गैस हवा विच कार्बन डाइऑक्साइड ते होर गैसां पैदा करती है, नाल ताप पैदा होता है। ऊर्जा का वधिया सोमा किनू मन्निया जाए? देखो, जिस सोमे दे विच सानू वध तो वध फायदा हो, पर जिहड़ा सोमा बलन उपरंत वध ताप ऊर्जा पैदा करे। उदाहरण के तौर पर आप रसोई गैस बालते हैं तो एक पासे आप पाथियां बालते हैं, तुसीं आप अंदाजा लाओ भी ताप किहदे विच वध पैदा होता। फिर धुआं पैदा करना यह वधिया सोमे का लक्षण नहीं होना चाहिए। आप पाथियां बालते हैं उस बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता, चाहे लकड़ बालते हैं। पर जदों आप रसोई गैस बालते हैं सिलेंडर वाली, उस विचों कोई धुआं नहीं पैदा। फिर यह भी सौखियाई नाल मिले, सौखे ढंग नाल भी कोई भी सोमा है जिसनूं लियाण दे विच आपां नूं कोई ज़्यादा कष्ट ना करना पवे, सौखिया ही मिल जे ते प्रति इकाई आयतन तो प्राप्त ताप
मान लो 1 ग्राम या मात्रा ਵਧਾਈ भी जा सकती है, 100 ग्राम मान लो या 1 किलो मान लो। 1 किलो पाथियां नूं बालन ते कितना ताप पैदा हुंदा है, ते जे 1 किलो रसोई गैस बालांगे आपां LPG तो उस तो कितना ताप पैदा होगा, तुसीं आप ही अंदाजा लाओ किस तो ताप वध पैदा होएगा। पंजवां नुकता जिहड़ा हैगा भंडारण। ऊर्जा के वधिया सोमे का यह लक्षण होना चाहिए कि उसनूं भंडार करना सौखा होवे। ते सब तो वधिया जिहड़ा गुण है, जिहड़ा अपने लिए जरूरी है कि वो सस्ता होना चाहिए। तो इस दे नाल आपां नतीजा कढ सकते हैं कि ऊर्जा का वधिया सोमा किहड़ा है। इस तरह इस विच होर बहुत सारे नुकते हैगे जिहड़े आपां ऊर्जा के वधिया सोमे दे कह सकते हैं। उसका कैलोरी मान उच्चा होना चाहिए, उसनूं स्टोर करके उसनूं एक थां तो दूसरी थां ते ले जाना सौखा होना चाहिए। कुछ ये भी नुकते हैगे उसके, कोई प्रदूषण या कोई फालतू पदार्थ जिवें लकड़ या गोबर या पाथियां बालते हैं उस तो सवाह पैदा होती है, इस तरह का कोई फालतू पदार्थ ना पैदा करे। अजिहा सोमा आपां नूं चाहिए है तो जिहड़ा कि ऊर्जा के वधिया सोमे के तौर पर काम करेगा। ये वधिया सोमा कल्ले घर दे विच भोजन पकाउण दे लई ही नहीं, जो आपां वाहन चलाने उहदे लई भी, जो अपने घरां विच होर बहुत सारी ऊर्जा बहुत सारियां थावां ते वरती जा रही है। बिजलई ऊर्जा देखो कितनी वरती जा रही है, ठीक है ना। तो उन्हां सारियां दे लई ये गल अप्लाई हुंदी है भी वधिया बालन किहड़ा होवेगा। तो इस तो बाद आपां गल करांगे पथराटी बालना दी। हुण आपां ऊर्जा के परंपरागत स्रोतां बारे जानने की कोशिश करांगे। सब तो पहली गल तां परंपरागत स्रोत किहड़े हुंदे आ जिहड़े कुदरती रूप विच बने ऊर्जा के वो सोमे जिन्हां नूं बनन दे लई लखां करोड़ां साल लगे हैं, तो ये ना नव्याउण योग है, भाव इन्हां नूं जल्दी नहीं तैयार किया जा सकता। जे इन्हां नूं तैयार करना है तो इन्हां नूं लखां करोड़ां साल के समय विचों लंघना पवेगा। जिवें कि अपने पथराटी बालन, कोला, पेट्रोलीयम, ये जिहड़े ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ये अलावा जिहड़ा पानी आपां पीने आ वो भी कई परमाणु अपने न्यूक्लीयर सोमे हैगे। तो बहुत सारे इस विच अपने सोमे हैगे जिहड़े आपां इस विच कंसिडर करांगे। जिहड़ी अपने हवा वगदी है वो भी इहदा एक परंपरागत सोम है, पौन। तो ऊर्जा दे इन्हां सारे परंपरागत स्रोतां का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पैना। आने वाले समय यह मन्निया जाता भी प्राचीन काल दे विच कोला ते पेट्रोलीयम की वरतों इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी सी जिन्नी अज हो रही है। आ एक पाई चार्ट दिखाया हुआ है जिस दे विच अपनियां जरूरतां दिखाइयां हुई हैं भी अपने भारत के लोग किन्ने ज़्यादा कोले ते डिपेंड है, जिसकी वरतों उद्योगां विच हुंदी है, थर्मल पावर प्लांट विच हुंदी है, किन्ने ज़्यादा पेट्रोलीयम ते डिपेंड है। इसे पेट्रोलीयम तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल या होर बहुत सारे उत्पाद इस तो बनते। पानी ते आपां किन्ने ज़्यादा डिपेंड हैगे। न्यूक्लीयर भाव यूरेनियम 235 उस तो बिजली तैयार की जाती है। तो उन्होंने खनिज पदार्थों से भी आपां निर्भर हैगे हैं। तो ये भी परंपरागत स्रोत है। हवा भी एक परंपरागत स्रोत है जिस तो कि बिजली पैदा की जाती है पौन चक्कियां राही। आपां इसे पार्ट के अगले पार्ट्स में आपां पोर्शन के पौन ऊर्जा बारे भी पढ़ना है, न्यूक्लीयर ऊर्जा बारे भी पढ़ना है। पर सब तो ज़्यादा जिन्ना पथराटी बालना का उपयोग होता है वो कोला ते पेट्रोलीयम है। हालांकि पुराने समय में इन्हां दी वरतों इन्नी ज़्यादा नहीं हुंदी सी, पर जदों कोले की प्राप्ति हुई एकदम बहुत मात्रा में मिलिया तो एकदम उद्योगिक क्रांति आई जिस नाल पूरे संसार दे विच
ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ। ਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਬਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆਕਸਾਈਡ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ, ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਉਸਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬੰਦ ਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 0.03% ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗੀ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਲਾ ਬਲਦਾ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਣਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ। ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੋਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੋਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਧੂਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਕਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੋਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਮੋਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੇ ਕਣ ਹੈ, ਭਾਵ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਲੇ ਕਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਕਣ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਈ ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੋਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 100% ਉਸ ਦਾ 100% ਉਹ ਬਾਲਣ ਜਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫालतू ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਫ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਟ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 3 ਬਲੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇਸ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੰਮੀ ਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁਲੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਡਾਇਨਮੋ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਪਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਇਨਮੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਡ ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੇਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੂ, ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਡਾਇਨਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਟਰ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਲਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ LED ਬਲਬ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਬ ਜਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਲਤਮ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਫ ਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਨਮੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਫ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਮੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਨਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਲਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜੋ ਭਾਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਫ ਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।